दोस्तों अज आप हैगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क लखनऊ। ये तुसी जो 8 स्तंभ देख रहे हो जिन्हों के उपर हाथियों की फोटो हैगी है, मूर्तियां हैगियां ने, ये तकरीबन 18 फुट उच्चे हैगे है। ये ओपन होया सीगा 14 अप्रैल 2008 नूं। ये अंबेडकर जी के याद दे विच बनया होया एक बहुत बड़ा पार्क है जो 108 एकड़ दे विच फैलिया होया। इस साइड ते एक फाउंटेन नज़र आ रहा होएगा तुहानूं। उस तरह सज्जे हत्थ भी एक फाउंटेन है। इस वेले तकरीबन 8 बजे का टाइम हैगा। रात का व्यू बहुत सोहना हुंदा इत्थे। मायावती की सरकार वेले इहनूं बनाया गया सीगा। एक PIL के जरिए 2009 दे विच इस ते पटीशन भी सीगी जो बाद विच क्लीयर हो गई। राजस्थान तो लिआंदे गए रेड स्टोन मार्बल का यह बनया होया। इस ते एक टिकट भी एप्लीकेबल है जो मेरे साथी लैन गए ने। जो तक वो आउंदे हैगे है उद तक आप इत्थे वेट करते हैं। फिर जो टिकट आ जाती है फिर आप ये अंदर एंटर करांगे, अगे का नज़ारा देखांगे। यदी टिकट 15 रुपये पर पर्सन हैगी है जी। असी 4 लोग हैगे हैं। ये उसका टिकट हैगा अंदर जाने लई। चलो मेंटेनेंस लई ये ज़रूरी हैगी चीज़ां। आओ चलिए अंदर। ये दा मेन एंट्रेंस गेट है जो इस वेले बंद है। 2 साइड ते छोटे गेट ने। तुसीं देखोगे कि इत्थे हर पासे हाथी ही दिखाई दिंदे। उधर भी हाथी है और इस गेट ते भी हाथी है। अगर नज़र आ रहा होवे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल मुख्य प्रवेश द्वार। ये मेन गेट है जोड़ा इस वे बंद है। साइड ते 2 गेट खुले हुए हैं। देखो जी अंदर का नज़ारा। बहुत बड़े एरिए दे विच बनया होया पार्क है। तकरीबन थानू सामने स्तंभ नज़र आ रहे हैं। तकरीबन मेरे हिसाब नाल 25-30 के करीब होने ने। सेम जिवें आपां बाहर देखे सीगे उस तरह ही ये हैगा। बहुत साफ सुथरा माहौल है। पत्थर इस तरह लगता नीचे जिवें पानी होवे, बट ये पानी नहीं है। सफाई इन्नी ज़्यादा बनी हुई है। यदि स्तूप बने हुए ने सामने नज़र आ रहा होएगा जिथे लाइट जल रही हैगी उत्थे स्तूप बनया होया। उस तरह ही इस पासे भी स्तूप हैगा। सिमेट्रिकली बड़ा बनाया होया इनू। जिहड़े आ पिलर्स हैगे आ इन्हां दी उचाई तकरीबन 18 फुट हैगी है। 2008 14 अप्रैल 2008 नूं ये ओपन होया सीगा, मैं पहलां भी दस्सिया तुहानूं। और 108 एकड़ दे विच ये हैगा। कंप्लीट पार्क 108 एकड़ दे विच है। बहुत सोहना खूबसूरत नज़ारा है। कैमरे की अख नाल कुछ होर दिखाई दिंदा है, बट जो आप इत्थे देख रहे हैं तो कुछ होर नज़ारा बन रहा है। सारे पासे सोहणियां लाइटां का नज़ारा है। लोग आए हुए हैं। अज भीड़ थोड़ी घट है। वो सामने जिथों आप एंटर किया सीगा वो जगह हैगी है।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਥਲ ਲਖਨਊ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੋ ਸਤੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੈਚੂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ। 14 ਸਟੈਚੂ ਇਹ ਨੇ, 16 ਸਟੈਚੂ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 6 ਔਰ 2 ਇਹ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਓ ਹਾਥੀ ਹੀ ਹਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 86 ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀ ਹੀ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਟੋਟਲ 86 ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲ। ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 86। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਰਾਤ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਟੈਚੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ 25 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਨਾਵਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ 2 ਸਟੈਚੂ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖੁਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਜੀ। ਗੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਪ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ये देखो लाइट सीधा वो फोकस कर रही है। ये लाइट यहाँ से दौड़ा ये ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਲਾਈਟਸ ਦੀ, ਉੱਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤੂਪ ਟਾਈਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂਬੇ ਕੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀ? नहीं ਤਾਂਬੇ ਕੀ। ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕੋਲੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਮੇਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ। ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਗਰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧ ਚੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ 6 ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸਤੂਪ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੰਭੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਥਲ ਲਖਨਊ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਥਲ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਿਲਾਪੜ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਰਘਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਸਥਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਤੰਭ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲय ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਥਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਥਲ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਥਲ, ਦ੍ਰਿश्य स्थल डॉक्टर भीम राव अंबेदकर समाजिक परिवर्तन प्रतिबिंब स्थल। टोटल 12 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੋਲ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਪਰਸ ਲਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੂਰਤੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਲਖਨਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾधिकरण ਦੇ ਜਿਹੜੀ डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास माननीय सुश्री मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 15 अगस्त 1995 को संपन्न हुआ। ये उस समय के दृश्य में दिखाया गया। उन्होंने हाथ में फुल है मायावती जी के, ये समर्पित कर रहे हैं देश को। और इस साइड पे काशी राम जी की प्रतिमा हैगी है। ये उस समय का दृश्य जदों अंबेडकर जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति भारत के, उन्होंने संविधान की कापी सौंपते हुए संविधान राष्ट्रपति को सौंपया जा रहा है। इतने डॉक्टर अंबेडकर वालों 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੋਂ।